Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République a procédé hier à un remaniement du gouvernement avec de nouveaux portefeuilles et de nouvelles compétences nationales. À Boujdour, des militants sahraouis établissent une plateforme de coordination inédite afin de renforcer l'unité et structurer davantage la lutte contre les stratégies marocaines visant à diviser le peuple sahraoui et effacer son identité. Des agences humanitaires des Nations Unies ont alerté sur la situation nutritionnelle déjà désespérée des enfants de Gaza qui ne cesse de s'aggraver, mettant en cause les déplacements, les attaques sionistes contre les services de santé et les difficultés d'accès à l'aide humanitaire. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a opéré hier un remaniement ministériel après consultation du Premier ministre. Je vous propose d'écouter le porte-parole de la présidence de la République, Samir Agoun. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن وكما تابعتم فقد استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، استقبل الوزير الأول السيد محمد ندير العرباوي الذي قدم له استقالة الحكومة التي قبلها، وجدد فيه السيد الرئيس الثقة وأمره بمواصلة مهامه. إذن وبعد استشارة السيد الوزير الأول محمد ندير العرباوي، عين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أعضاء الحكومة الآتية أسماؤهم: محمد ندير العرباوي الوزير الأول، السعيد شنقريحة وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، محمد عرقاب وزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام خلفا للسيد عبد الرشيد طبي الذي استدعي لمهام أخرى، العزيز فايد وزير المالية، العيد ربيقة وزير المجاهدين وذوي الحقوق، يوسف بالمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف، كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد صغير سعداوي وزير التربية الوطنية، ياسين المهدي وليد وزير التكوين والتعليم المهنيين، زهير بللو وزير الثقافة والفنون، مصطفى حداوي وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب، وليد صادي وزير الرياضة، سيد علي زروقي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سوريا مولوجي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سيفي غريب وزير الصناعة، يوسف شرفة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، محمد طارق بالعريبي وزير السكن والعمران والمدينة، محمد بخاري وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الطيب زيتوني وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، محمد مزيان وزير الاتصال، الأخضر رخروخ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، طه ربال وزير الموارد المائية، سعيد سعيود وزير النقل خلفا للسيد محمد الحبيب زهانة الذي استدعي لمهام أخرى، حورية مداحي وزيرة السياحة والحرف التقليدية، عبد الحق سيحي وزير الصحة، فيصل بن طالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كوثر كريكو وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجية جلالي وزيرة البيئة وجودة الحياة، نور الدين وضاح وزير الاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، فؤاد حاجي وزير منتدب لدى وزير الصناعة مكلف بالإنتاج الصيدلاني، سفيان شايب
كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج. سلمى بخت منصوري كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية. كريمة طافر كاتبة دولة لدى وزير الطاقة مكلفة بالمناجم. نور الدين يسع كاتب دولة لدى وزير الطاقة مكلف بالطاقات المتجددة. وأخيرا يحيى بخاري أمين عام للحكومة. شكرا جزيلا لكم، نلتقي في مناسبات قادمة بإذن الله. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a nommé hier en vertu d'un décret présidentiel les membres du gouvernement conduit par le Premier ministre Nader El-Arbaoui, un remaniement qui a vu la création de nouveaux portefeuilles ministériels, outre la nomination de nouvelles compétences nationales. Les détails avec Yamina Saïchi. Le président de la République a renouvelé sa confiance au Premier ministre Nader El-Arbaoui en maintenant certains noms au ministère régalien. Ce remaniement a vu la création de nouveaux portefeuilles ministériels, outre la nomination de nouvelles compétences nationales en qualité de ministre, ministre délégué et secrétaire d'État, tout en décidant de nommer le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chenguereha, ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale. Les ministres des Affaires étrangères, de l'Énergie, de l'Intérieur et des Finances conservent leurs fonctions. Le nouveau gouvernement a vu la nomination de Lotfi Boudjma, ancien procureur général près la Cour d'Alger, ministre de la Justice, garde des Sceaux, en remplacement de Abdelrachid Tabbi, appelé à d'autres fonctions. Des changements notables ont été opérés dans des secteurs stratégiques considérés comme essentiels pour relancer l'économie nationale. Parmi les nouvelles figures du gouvernement, Sifir Riyeb, à la tête du secteur de l'industrie, assisté par Fouad Hadji, ministre délégué chargé de la production pharmaceutique. Nordin Oudah est nommé ministre de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. Le ministère du Commerce sera désormais dirigé par deux portefeuilles, Mohamed Boukhari en qualité de ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, tandis que Taïeb Zitouni reste ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national. Le nouveau gouvernement intègre également des walis de la République, Saïd Sayoud, ministre des Transports, et Hurriyem Dahi, nommé ministre du Tourisme et des métiers de l'artisanat. D'autres personnalités issues d'organisations et institutions publiques rejoignent le palais du gouvernement, comme Mohamed Sghir Saadawi, ministre de l'Éducation nationale, et Mohamed Meziane, qui a été nommé ministre de la Communication. Sid Ali Zarrouqi, ministre de la Poste et des Télécommunications, Nadjiba Djilali, ministre de l'Environnement et de la Qualité de la Vie, Mustafa Hidawi, qui a été nommé ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la Jeunesse, outre Walid Saadi, nommé ministre des Sports, et Zoher Balalou, ministre de la Culture et des Arts. Des ministères délégués ont également été créés pour renforcer certains secteurs stratégiques. À ce titre, Sofiane Chayeb a été nommée secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères, chargée de la communauté nationale à l'étranger, tandis que Selma Berta Mansouri devient secrétaire d'État chargée des affaires africaines. Karima Tafer a été nommée secrétaire d'État chargée des mines et Nourdin Yessa, secrétaire d'État chargée des énergies renouvelables. Le remaniement a vu des réaffectations notables, notamment Yassine El-Mehdi Walid, transféré au ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel. Kautar Kriko, désormais ministre des Relations avec le Parlement. Soraya Mouloudji a été nommée ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme. En revanche, certains ministres conservent leur portefeuille, comme ceux de l'habitat, de l'agriculture et du développement rural, de la pêche et des travaux publics et des ressources en eau, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la santé, de l'emploi et de la sécurité sociale, ainsi que des moudjahidines et des ayants droit, et des affaires religieuses et des waqf. Ces changements allient expérience et jeunesse, intégrant des cadres compétents pour traiter les dossiers prioritaires. Le président de la République mise sur la performance pour relever les défis socio-économiques du pays. Et suite au remaniement ministériel opéré par le président de la République, Youssef Chorfa a pris ce matin ses fonctions en tant que ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Je vous propose d'écouter cette déclaration.
نتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس الجمهورية على تجديد الثقة في شخصي بتعييني وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. هذه الثقة الغالية ستكون حافزا لنا جميعا ودفعا قويا لنعمل بكل جهد لتحقيق الأهداف المسطرة في هذا القطاع الاستراتيجي. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu hier la sous-secrétaire d'État américaine à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l'homme, ainsi que la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires du Proche-Orient. La réunion a permis d'aborder un certain nombre de questions liées au renforcement des relations algéro-américaines, ainsi que l'examen d'un ensemble de questions internationales et régionales inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité de l'ONU. Le général-major Mahfoud Ben Meddah, commandant des forces navales, a présidé hier la cérémonie d'inspection de la corvette El Fatih au quai nord de l'Amirauté à la base navale d'Alger à l'issue de sa participation à la 19e édition de l'exercice multinational Phoenix Express 2024 en Tunisie avec la participation de 12 pays. Le général-major Mahfoud Ben Meddah, commandant des forces navales, a présidé la cérémonie d'inspection de la corvette polyvalente El Fatih au cœur nord de l'Amirauté à la base navale d'Alger, première région militaire. Les actions de cet exercice se sont articulées sur le renforcement de la coordination opérationnelle et la coopération conjointe entre les pays participants dans le domaine de la sécurité maritime, notamment la lutte contre les activités illicites telles que la piraterie, la contrebande et l'immigration clandestine. L'exercice a également permis un échange d'expériences en matière de sauvetage et de sécurité maritime afin d'améliorer la sûreté de la navigation méditerranée, en particulier dans la région sud. La corvette polyvalente El Fatih a pris part aux manœuvres maritimes comprenant des exercices pratiques d'inspection en mer, des opérations de sauvetage ainsi que des échanges d'informations via des centres d'opérations maritimes multinationaux. Cette opération concrétise l'engagement des forces navales algériennes à travers la contribution aux efforts internationaux pour renforcer la sécurité et la stabilité en Méditerranée. Elle traduit également la stratégie de développement des capacités opérationnelles et la disponibilité des forces navales pour faire face aux défis régionaux et internationaux. Ouverture hier de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Centre international des conférences à Alger. Toutes les wilayas du pays sont concernées par l'événement auquel prend part près d'1 million de jeunes à travers le pays. Une cérémonie marquée par le message du président de la République, Abdelmajid Tebboune, adressé aux participants, dans lequel il a affirmé que l'organisation de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat témoignait de la confiance de notre jeunesse en la volonté politique sincère de soutenir le monde de l'entrepreneuriat et des start-up en Algérie. Le président de la République a exposé dans son message les efforts consentis afin de créer un environnement stimulant pour les projets prometteurs qui a permis l'émergence de plus de 2000 entreprises détenant le label de start-up sur 8000 start-up enregistrées. Il a souligné que le dispositif de l'auto-entrepreneuriat a connu un franc succès quelques mois seulement après son lancement, enregistrant plus de 20 000 auto-entrepreneurs ayant obtenu leur carte. Le président de la République a également prédit un avenir prometteur pour l'entrepreneuriat libre, un modèle de plus en plus répandu grâce aux différents mécanismes de soutien et d'accompagnement mis en place. À l'occasion, le président de la République a annoncé l'organisation d'un concours national des meilleures start-up pour honorer les réalisations des jeunes dans l'Algérie nouvelle. Une exposition de projets prometteurs a été organisée en marge de l'événement. Une quinzaine de porteurs de projets ont présenté leurs idées innovantes. L'occasion également d'échanger et d'être au contact d'entreprises susceptibles d'accompagner ces startups. Le compte rendu de Yasmine Sodi. Plus d'1 million de participants prendront part à travers tout le territoire national à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, qui se veut une occasion unique pour les entrepreneurs de prendre connaissance des différents mécanismes d'accompagnement mis en place pour soutenir leurs idées. Lors de cette journée, plusieurs jeunes ont également eu l'opportunité de présenter leurs projets.
Vol, c'est un site et une application mobile de réservation de billets d'avion. Donc on est connecté avec toutes les compagnies aériennes qui opèrent en Algérie. Et oui, on permet aux Algériens de réserver directement, enfin comparer et réserver des billets d'avion directement depuis l'application et payer en devises algériennes, c'est-à-dire en dinars, soit par paiement électronique ou bien cash à la livraison. On attend bien sûr à avoir plus de visibilité sur nos produits. Et bien sûr, on essaye toujours de faire connaître notre solution au grand public. Et je crois que c'est une bonne occasion pour le faire. À l'époque, nous, en 2013, il y avait déjà des process et tout, mais pas comme maintenant. Réellement, il y a tout un process. Il y a des incubateurs, il y a des accélérateurs, il y a des coachs pour encadrer le jeune qui a un porteur de projet. Et quand je dis jeune, bon, il n'y a pas d'âge pour se lancer. Donc moi, je dis, le parcours est là. Si une personne a une idée, il croit à son idée, il faut foncer. Voilà. La présence des opérateurs économiques crée un cadre propice à l'établissement de partenariats fructueux, renforçant ainsi les opportunités de croissance pour les jeunes entreprises. Nous sommes en train de réfléchir à la maturation d'outils qui permettent de faire des appels à candidature, des appels à projets, devant permettre à ces jeunes porteurs de projets et même des jeunes ayant cette capacité évoluée de présenter leur projet, afin qu'ils puissent insérer nos activités ou nos prestations industrielles. Le monde de l'entrepreneuriat a beaucoup évolué ici en Algérie. Les jeunes sont ici présents parce que c'est une opportunité pour eux de venir nous voir, de développer leurs idées, tout ce qui a été dit tout à l'heure. Et nous sommes prêts à accueillir bien sûr tous les jeunes et les encourager dans leurs futurs projets. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat constitue un trait d'union entre start-up, investisseurs et institutions, consolidant les bases d'un entrepreneuriat dynamique et durable qui vise à faire des start-up un levier majeur de l'économie nationale. Et puis l'investissement dans le domaine de l'économie circulaire pourrait générer près de 200 milliards de dinars annuellement grâce à l'activité de près de 20 000 opérateurs économiques dans la gestion et le recyclage des déchets en Algérie. Sachez que nous produisons quelques 13 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés annuellement. Et afin d'encourager l'investissement, notamment dans les technologies vertes, la récupération et la valorisation des déchets, se tient depuis hier le 8e Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets. À Alger, le compte-rendu de Naïm Al-Walish. Entreprises publiques et privées, collectivités, clubs et autres associations participent à la 8e édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets. Organisé sous le slogan « La numérisation de la gestion des déchets, un mécanisme efficace pour renforcer l'économie circulaire », ce rendez-vous regroupe près de 80 participants dans l'Égypte et l'Angola. La société est une société algérienne mais qui collabore avec des experts égyptiens et on exerce dans le domaine du recyclage des catalyseurs usagés. Donc les catalyseurs, ou bien le catalyse, qu'on appelle le catalyse, c'est un déchet dangereux spécial qui est généré par les raffineries de pétrole ainsi que les sociétés productrices des engrais. À travers ce salon, nous avons l'occasion de rencontrer nos partenaires, les parties prenantes et de présenter aussi les solutions, les nouvelles solutions que nous mettons sur le marché en matière de développement durable, donc en matière de recyclage et de valorisation tels que le plastique, le bois et la valorisation des papiers et cartons, ou dans le domaine du traitement des déchets dangereux tels que le traitement des déchets hospitaliers, le traitement des déchets pharmaceutiques et des produits chimiques et des déchets pétroliers. L'objectif principal de ce salon, c'est la valorisation optimale des déchets, car une fois recyclés, ceux-ci peuvent engranger près de 200 milliards de dinars de bénéfices annuels. Notre spécialité, on fait la récupération, la transformation et aussi la commercialisation des déchets ferreux, non ferreux, aussi les déchets spéciaux dangereux. L'objectif de ce salon, il s'inscrit dans la continuité donc, des différents salons qui ont déjà eu lieu. Et bien sûr, cette fois-ci, avec un cachet dédié à la valorisation des déchets comme matière première de deuxième catégorie valorisable. Outre les échanges entre professionnels, ce salon qui se poursuivra jusqu'à jeudi prochain vise à sensibiliser le large public aux enjeux cruciaux du recyclage.
Les enjeux du recyclage sur l'environnement sont connus. Nous allons parler justement de cette opération de sauvetage du mont Addour, conduite et supervisée par le Centre de recherche et de biodiversité d'Annaba. Les chercheurs font des études à même de préserver et protéger cette zone qui s'étend à Skikda et qui est dotée d'une grande richesse naturelle. Reportage Smaïl Belghaidia. Le Centre de recherche en environnement d'Annaba œuvre pour la protection du parc national de l'Idour, véritable poumon de la région. Le parc naturel est une première en Algérie et il s'agit aussi donc d'un parc naturel non seulement terrestre mais aussi marin. Et aussi donc il comprend également une zone humide. Donc celle de Fezara. Donc pour la première fois en Algérie, on classe non seulement l'air terrestre, mais aussi l'air marin et bien sûr celui des zones humides. Long de 80 km, le littoral Annabi renferme d'énormes richesses animalières. Vous avez des herbiers à Posidonie, vous avez des grottes et vous avez un caractère d'endémisme. Il y a plusieurs espèces. Vous avez notamment des espèces qui font sujet à une protection à l'échelle internationale, notamment vous avez le mérou, vous avez des herbiers à Posidonie qui est considéré comme le poumon de la Méditerranée et ces herbiers sont considérés comme en fait une zone de protection et de reproduction pour maintes espèces de poissons. Annaba, c'est également 11 zones humides en milieu urbain, souvent menacées par le bâti. Le marais de Bousdras, c'est un site qui est limité en superficie, mais qui est très important sur le plan biodiversité et surtout principalement sur le plan biodiversité de l'avifaune aquatique, les oiseaux aquatiques. Il contient 42 espèces d'oiseaux aquatiques. Parmi les 42 espèces d'oiseaux aquatiques, il contient 5 espèces importantes selon le classement de la liste rouge, l'UICN. Malheureusement, ce site il souffre d'une agression énorme, d'une pression énorme. À titre d'exemple, c'est le remblaiement, les bidonvilles, une zone industrielle, et il a perdu environ 50% de sa superficie initiale. La préservation de l'environnement est impérative pour la survie de la nature. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Abab Djama, a affirmé que l'Algérie continuera à apporter son soutien à la décision des Nations Unies pour amener toutes les parties soudanaises à la table des négociations, mettant l'accent sur la priorité de protéger les civils. Je vous invite à l'écouter. Nous demandons à nouveau une condamnation publique et ferme des ingérences étrangères au Soudan et exigeons une nouvelle fois le plein respect du régime de sanctions établi et de l'embargo sur les armes par tous les États. Indéniablement, la situation est délicate au Soudan. L'Algérie reste convaincue que le Conseil de sécurité doit jouer son rôle pour trouver les solutions adéquates afin de protéger les civils au Soudan. Le règlement du conflit au Soudan nécessite une démarche progressive tenant compte des véritables conditions sur le terrain telles que décrites par le secrétaire général des Nations Unies et prenant en considération la volonté exprimée par le gouvernement soudanais. L'Algérie continuera à apporter son soutien aux efforts déployés par le secrétaire général de l'ONU et à son envoyé personnel pour amener toutes les parties soudanaises à la table des négociations. Dans les territoires occupés comme sur la scène diplomatique, la lutte pour la liberté se poursuit avec force et détermination, portée par un seul espoir, la fin de l'occupation et la naissance d'un État sahraoui souverain. À Boujdour, des militants se sont réunis pour établir une plateforme de coordination inédite. Les détails dans cette feuille Aït Belghasem. Dans les territoires occupés du Sahara occidental, la résistance sahraoui prend une nouvelle dimension. À Boujdour, des militants se sont réunis pour établir une plateforme de coordination inédite. Son objectif, renforcer l'unité et structurer davantage la lutte contre les stratégies marocaines visant à diviser le peuple sahraoui et effacer son identité. Cette réunion vient à point nommé au moment où le peuple sahraoui connaît une victoire épatante dans les domaines diplomatiques et militaires. Et nous saluons vivement la décision de renforcer davantage la coordination entre les militants sahraouis sous la bannière de l'organisation politique de la lutte sahraoui.
Ce mécanisme destiné à unifier les efforts dans toutes les régions occupées intervient à un moment clé. Sur le plan diplomatique, le Sahara occidental enregistre des victoires significatives, renforçant ainsi la légitimité de sa cause. Parallèlement, le Front Polisario multiplie les actions sur le terrain dans une lutte pacifique et déterminée contre les violations des droits humains perpétrées par le régime du Makhzen. Cette plateforme vise à développer une vision commune et à coordonner les efforts pour protéger les droits du peuple sahraoui. L'objectif reste inchangé, l'indépendance et la souveraineté sur l'ensemble du territoire sahraoui. Nous sommes honorés de nous réunir aujourd'hui dans la ville occupée de Boujdour avec tous nos compagnons de lutte pour réactiver les mécanismes de la coordination nationale entre les cadres sahraouis au sein des territoires occupés et qui vise à unir les efforts des militants sahraouis et à intensifier la communication entre eux, à l'intérieur et à l'extérieur de la ville occupée. Tout cela en vue du développement et de l'organisation de la lutte, à combler les lacunes et à faire face au plan perfide et expansionniste mené par l'occupant marocain. Et ce à travers notre lutte pacifique que nous mènerons conjointement avec le Front populaire de Saqi al-Hamra jusqu'à la réalisation de tous les objectifs de notre peuple sahraoui. Le soutien international continue de croître, envoyant un signal fort à la communauté internationale. La question sahraoui ne peut plus être ignorée. Il est temps de garantir au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Le point de la situation à présent à Raza, l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme a documenté de nombreuses atrocités commises par les forces sionistes, allant du bombardement de maisons avec leurs habitants à des massacres de civils déplacés dans des abris, en passant par le ciblage de rassemblements et de véhicules. Euromed Monitor a recensé également des dizaines de martyrs qui ont péri sous les décombres après que leurs maisons ont été bombardées, alors que les forces d'occupation ont empêché les équipes humanitaire de travailler pendant 25 jours consécutifs. L'Observatoire des droits de l'homme a réaffirmé que la réticence de la communauté internationale à prendre des mesures décisives contre les massacres perpétrés par l'occupation dans la bande de Raza, en particulier dans le nord, la rend complice de ces crimes et donne à l'entité sioniste le feu vert pour intensifier son génocide. Une situation apocalyptique selon le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, la qualifiant aussi de guerre contre les enfants. Des agences humanitaires des Nations Unies ont alerté justement sur la situation nutritionnelle déjà désespérée des enfants de Raza, qui ne cesse de s'aggraver, mettant en cause les déplacements, les attaques sionistes contre les services de santé et les difficultés d'accès à l'aide humanitaire. Yasmine Moussouadi. Rongés par la faim, épuisés, irrités par une attente interminable, ces Razaouis sont réduits à en venir aux mains pour obtenir une maigre pitance. Les boulangeries sont prises d'assaut par des milliers de personnes dont certains repartent les mains vides et le ventre creux. Une scène courante dans une région en proie à une crise humanitaire sans précédent. Je viens tôt le matin et je dois attendre jusqu'à 13 h pour obtenir un seul pain. Il y a une véritable crise de pain, de farine, une crise totale. Seul le quart de ceux qui sont là parviennent à avoir du pain, les autres repartent bredouilles. Et certains n'ont droit qu'à un seul pain en 24 heures pour toute une famille. Depuis le début de l'agression, l'occupant sioniste utilise la faim comme arme contre le peuple palestinien. Les sous-populaires sont devenus le seul recours pour des milliers de familles qui en dépendent pour nourrir leurs enfants affamés. Heureusement qu'il y a les sous-populaires, sans quoi nous pourrions mourir de faim. Nous comptons sur les œuvres caritatives pour survivre. Face à cette situation, des Palestiniens ont observé des sit-ins devant le siège de l'UNRWA pour réclamer une aide d'urgence et l'ouverture des ponts de passage contrôlés par l'occupant sioniste, qui compte interdire les activités de cette agence onusienne et tuer de facto les Palestiniens à petit feu. Nous avons faim, nous parvenons plus à vivre ainsi. Nous réclamons le minimum de nos droits. Un seul pain, celui dont nous avons besoin pour nourrir nos enfants qui souffrent. Aujourd'hui, nous organisons cette manifestation pour revendiquer ce droit fondamental essentiel pour survivre. L'entité sioniste use de la famine comme arme de guerre, une arme tout aussi redoutable que les bombes et les roquettes. Et puis sachez que l'émissaire spécial du président américain est arrivé aujourd'hui au Liban pour des entretiens avec des responsables locaux dans le cadre des efforts pour parvenir à un cessez-le-feu. Hier, l'armée sioniste a frappé le centre de Beyrouth, faisant au moins 5 morts.
Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.